Namaskar. As we all know that on 24th September every year we celebrate NSS Day. But this year, due to the pandemic going on, we are unable to celebrate it like the way we do every year. So we, the volunteers of NSS Cell GC Godra, thought why not to celebrate it by sharing what it feels like to be part of this NSS family, by sharing what we learned, by sharing what we experienced in this whole journey with all of you. So here we are celebrating 51st NSS Day with all of you by sharing what we learned. નમસ્કાર, મારું નામ પ્રશાંત મગનાની અને હું એક એનએસએસ વોલન્ટિયર છું. આજે હું એનએસએસ સાથે મારો અનુભવ વ્યક્ત કરીશ. એનએસએસ જીસી ગોધરા નામ લેતા જ એક ગર્વનો અનુભવ થાય છે. અમારા કોલેજના 4 વર્ષ એટલે એનએસએસ જીસી ગોધરા એમ કહીએ તો પણ ચાલે. ફર્સ્ટ યરમાં હતો ત્યારે એનએસએસ એટલે રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના એવું સાંભળીને તથા સિનિયર્સનો પ્રભાવ જોઈને અને કંઈક કરવાની ઈચ્છાથી યુનિટમાં ભાગ લેવા નામ લખાવ્યું હતું. પણ જેમ જેમ દિવસો વીતતા ગયા તેમ તેમ એનએસએસ યુનિટ એક પરિવાર બની ગયો, જેને હવે આપણે બધા એનએસએસ ફેમિલી તરીકે ઓળખીએ છીએ. 24 સપ્ટેમ્બર એટલે એનએસએસ ડે એ બધા જ સ્વયંસેવકો માટે એક મહત્ત્વનો દિવસ છે. આખું વર્ષ આ જ દિવસની રાહ જોતા હતા કે ક્યારે આ દિવસ આવશે અને બધા ભેગા મળીને આ દિવસને એક તહેવાર તરીકે ઉજવતા હતા. એનએસએસ અને એનએસએસ ફેમિલી વિશે જેટલું પણ કહીએ ઓછું પડશે, પરંતુ હું એટલું કહીશ કે મારી કોલેજનો મેક્સિમમ ટાઈમ એનએસએસ ફેમિલી સાથે ઇવેન્ટમાં અને તેની યોજના માટેની મિટિંગોમાં વીત્યો છે. દર વર્ષે એનએસએસ જીસી ગોધરા અને અમે બધા વોલન્ટિયર્સ નવા પગથિયા ચડતા ગયા. સાથે સાથે ડિસિપ્લિન આવી અને અલગ અલગ સ્થળેથી આવતા મિત્રો સાથે મિત્રતા કરતા રહ્યા. ચાના ગલ્લા પર થતી વાતો હોય કે એનએસએસ ડે પહેલાંની પ્રેક્ટિસ, એમાં એક અલગ જ મજા હતી, જ્યાં એકબીજા પ્રત્યે આદર પણ હતો અને સિનિયર્સ જુનિયર્સ બધું એક જ હતું. એવું કહીએ કે કોલેજમાં આવતા હતા તો ફક્ત ને ફક્ત એનએસએસ અને એનએસએસ ફેમિલી માટે જ. અંતમાં હું એટલું કહીશ કે જો અમારા સિનિયર્સ ક્લાસમાં આવીને એનએસએસ વિશે સમજાવ્યું ના હોત અને જો એનએસએસ ફેમિલીનો ભાગ ના હોત તો અમારી કોલેજ લાઈફ જ ના રહેતી, એ વ્યર્થ જ જતી. પણ હું ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છું કે હું એનએસએસ ફેમિલીનો એક ભાગ છું, હતો અને રહીશ. ધન્યવાદ. Hi everyone, my name is Jinesh Kacha and I am a volunteer of NSSL JC गोधरा. तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कुछ सीखने की. तो हर जगह पे क्या होता है, हम उस संस्था के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद वो लोग हमें सिखाना शुरू करते हैं. पर हम बात करें एनएसएस की, तो एनएसएस ने तो मुझे जुड़ने से पहले ही बहुत कुछ सिखाना शुरू कर दिया था. हर सुबह 10 बजे से पहले कभी ना उठने वाले इंसान को सुबह जल्दी उठकर फील्ड पे पहुंचने की वैल्यू क्या होती है, सुबह उठकर काम करने का डिसिप्लिन क्या होता है, वो सीखने को मिला था. मुझे आज भी वो दिन याद है जब प्रिंसिपल सर ने तिरंगा लहराया था और मैं परेड की प्लाटून में खड़ा होकर उसको सलामी दे रहा था. उस टाइम फील होने वाला प्राउड मुझे अभी भी याद है. उसके बाद मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ फील करने मिली है वो है किसी को हेल्प करने के बाद मिलने वाली खुशी. हमारी वजह से किसी के चेहरे पर आने वाली स्माइल देखकर जो दिल से खुशी मिलती है ना, वो मैंने एनएसएस में जुड़ने से पहले कभी फील ही नहीं किया था. वो स्माइल देखकर ना मुझे एक अचीवमेंट सब फील आता था. एनएसएस में जुड़ने से पहले ना मैं ऐसे दोस्तों के अलावा किसी और के सामने कुछ बोल नहीं पाता था. एक डर सा रहता था, स्टेज फियर था मुझे. और आज कितने भी लोगों के सामने बोलने के लिए बोले ना कुछ, तो इतना कॉन्फिडेंस तो है कि जो बोलना है ना वो बोल के तो आएंगे ही. इतना कॉन्फिडेंस मुझे एनएसएस ने दिया है. जब हमारी कॉलेज की कोई कल्चरल इवेंट होती थी ना, फेस्टम है, एक्सिटीज है,
तो उन सब में मैं मतलब पार्ट नहीं लेता था कभी। और ऑडियंस में बैठ के जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, तब ऐसा सोचने लगता था कि मेरे को तो ये सब कुछ नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। पर एनएसएस में जुड़ा ना, उसके बाद मुझे कल्चरल में भी बहुत कुछ करने को मिला। जैसे कि गरबा है, वन एक्ट प्ले है, स्किट है, वो सब मुझे ट्राई करने के बाद पता चला कि मैं इन सब में कितना अच्छा हूँ। और उन सब में मैंने पार्ट लिया, और इतना ही नहीं, अब तो प्राइज़ भी मिल रहे हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं सभी जूनियर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ईवेंट में पार्ट लेना, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो वो करना, चाहे आपको आती हो या ना आती हो। अगर नहीं आती है तो वो सीखो और फिर ट्राई करो, आपकी सीनियर्स की मदद से करो। सीनियर्स को पूछो कि कैसे करना है, अगर नहीं पता है तो वो लोग आपको सिखाएंगे, और सीख के करो। क्योंकि ये सभी चीज़ जो है ना हम इसमें करते हैं, ये लाइफ में आगे बहुत काम आने वाली है, और कहीं ना कहीं तो हमें ये करना ही पड़ेगा। और तो उस टाइम पे सीखने से अच्छा है कि अभी सीख लो। तो उन सभी सीनियर्स को थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे एनएसएस में काम करने का एक मौका दिया, मुझे उस काबिल समझा। जय हिंद। હું ઝીલ પટેલ NSS JC ગોધરાની એક વોલન્ટિયર છું. હું છેલ્લા 3 વર્ષ મારા 3 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે NSS JC સેલ ગોધરામાં જોડાઈને. છેલ્લા 3 વર્ષથી હું NSS JC સેલ ગોધરામાં એક વોલન્ટિયર તરીકે કામ કરું છું. સૌપ્રથમ વાત કરું કે ક્યારે મેં જોડાઈ, તો જ્યારે એન્જિનિયરિંગનું ફર્સ્ટ યર હતું ત્યારે એનો એનરોલ માટે હતું, ત્યારે એનએસએસમાં છું. તો એ ટાઈમે ફિઝિકલ, પીઆઈ, જીડી અને બધું થયું. પાસ કર્યા બાદ એનએસએસમાં જોડાયા. એનએસએસમાં જોડાયા પછી એટલો બધો પહેલાં કામ નહીં કર્યું જેટલું છેલ્લે સેકન્ડ યર આવતા કર્યું. ફર્સ્ટ કેમ્પ, મારી વાત કરું ખુદની, તો ફર્સ્ટ કેમ્પ આવ્યો અને એના પછી હું સિનિયરો જોડે અને એનએસએસ માટે બી એટલું કામ કરતી હતી. પહેલો કેમ્પ આવ્યો ત્યારે એટલું બધું ખબર નહીં હતી કે એનએસએસમાં શું કરવાનું, કેવી રીતે કરવાનું. ફર્સ્ટ કેમ્પમાં ગામમાં જતા, ત્યાં કામ કરતા, અને સાંજે આવીને પછી ખાવાનું, જમવાનું પોતે બનાવી, બધા સાથે જમવાની મજા આવી. અને ત્યાર પછી એનએસએસ એક ફેમિલી જેવું બની ગયું, અને એ ફેમિલી જેને કોઈ દિવસ કોઈ ભૂલી નહીં શકે. પછી સેકન્ડ યરથી જ્યારે કામ સ્ટાર્ટ કર્યું, જેટલી મહેનત થતી હતી એટલી કરી, જેટલું આપી શકાતું હતું એનએસએસને એટલું કર્યું. એનએસએસની બધી ઇવેન્ટ કરવા માટે આગળનું જે પ્રિપરેશન હોય તેમાં જ સૌથી વધારે મહેનત લાગે છે. તે પછી જે દિવસે ઇવેન્ટ હોય તે દિવસની મહેનત, અને જ્યારે ઇવેન્ટ સક્સેસફુલી, એટલે કે બધું સારી રીતે થાય, અને ત્યાર પછી જે હાસની બધા સાથે બેસીને ડિસ્કસ કરીએ કે શું ખોટું થયું, કે શું સારું થયું, કેવી રીતે આગળ કામ કરવું જોઈએ, કે કેટલી ભૂલો થઈ, કોનાથી ભૂલો થઈ, એ બધી મિટિંગોમાં બી મજા આવતી. અને કોઈ બી એનએસએસની નવી ઇવેન્ટ કરવાનું હોય કે કંઈ પણ કરવાનું હોય તેના માટે મિટિંગમાં ડિસ્કશન, અને એના પછી એ મિટિંગ સાથે જ એનએસએસથી જ્યારે ઇવેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય, કોઈ નવી હોય કે પછી ચાલતી આવતી હોય, તો એ મિટિંગ એનએસએસની એ ઇવેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય અને તેના પછી ઇવેન્ટ સક્સેસફુલ થવાની જે ખુશી થાય છે એ કંઈક અલગ જ હોય છે. એનએસએસ ખાલી એનએસએસ યુનિટ નહીં, પણ એક ફેમિલી બની જાય છે. જ્યાં પહેલાં એવું સિનિયરોથી બીક લાગતી હતી, હવે તો એ સિનિયરોથી બીક પણ નહીં લાગતી. એમને આપણે આપણા મનમાં જે હોય તે કહી શકીએ, આપણે વાતો બધી શેર કરી શકીએ છીએ, ઇવન આઈડિયાઝ બી આપી શકીએ છીએ. અને એના પછી ધીરે ધીરે પછી સ્ટેટ ડેમાં જવાનું થયું. સ્ટેટ ડેમાં ખબર પડી કે કોમ્પિટિશન કેવા હોય છે, કેવી રીતે હોય છે, પછી એમાં કયું હોય છે, આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ. પછી એના સિવાયની ઘણી ઇવેન્ટ, જેમ કે ઉમ્મીદ 2019, જે એમાં એટલું બધું કામ નહીં કર્યું, થોડા ઘણા કલાકો જઈને ઉમ્મીદના આગળનું કામ કર્યું, ઉમ્મીદના દિવસે કામ કર્યું, અને ઉમ્મીદ થઈ ગયા પછી સક્સેસફુલી થયા પછીની શાંતિ થઈ. અને એ વર્ષ હતો જ્યારે અમે થર્ડ યરમાં હતા, સેકન્ડ યર પત્યું અને થર્ડ યર આવ્યું એટલે થોડું ઘણું અમારે કરવાનું હોય એઝ અ લીડર. જેમ કે સ્પેશિયલ કેમ્પ ટાઈમે એઝ અ લીડર ટીમ્સ બનાવી હોય, અને ટીમ્સમાં એક લીડર
લીડર તરીકે કામ કરવાનું, પોતાની પાછળ ટીમને કેવી રીતે લાવવાનું, એમને કેવી રીતે બોલવાનું, એ બધું જે અમારા સિનિયરે અમને શીખવ્યું તે જુનિયર્સોને કેવી રીતે શીખવવા, એમને કેવી રીતે સમજવા, આપણને એ લોકો કેવી રીતે સમજે એના માટે શું કરવું, એ બધું વિચાર્યું. એના પછી એ થયું કેમ્પની વાત. એ કેમ્પ પત્યો પછી બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ આવ્યો. બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ પત્યો અને થોડા ટાઈમ પછી બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ બી અમારા માટે બહુ સક્સેસફુલ રહ્યો, કેમ કે એ ટાઈમે અમે સૌથી હાઈએસ્ટ યુનિટ ભેગા કરેલા હતા. તે ખુશી કે આટલા ડિપાર્ટમેન્ટોમાં ફરીને બધાને ઇન્સિસ્ટ કરીને બધાને મનાવીને જે બ્લડ ડોનેશન કરાવેલું અને હાઈએસ્ટ યુનિટ થયેલા, તેની ખુશી કે એ ઇવેન્ટ પછી આવી હતી અમને, કે કેટલી ખુશી થઈ જ્યારે આપણે કંઈક કરીએ અને એ સક્સેસફુલી થાય. એના પછી આવ્યું કે હવે આપણે નવા જુનિયર્સો લેવાના છે. એ જુનિયર્સોને લેવા માટે જે લિંક બનાવી એ લોકો આવ્યા, એમને ફિઝિકલ લેવાનું, જીડી, પીઆઈ, કલ્ચરલ એ બધું લેવાનું, એમને જોવાનું એમનામાં શું ખામી છે, એમને કહેવાનું, કોન્ફિડન્સ કરવાના. એના પછી એમની સાથેની પહેલી ઇવેન્ટ અમારા માટે આવી અને એ હતી ટ્રી પ્લાન્ટેશન. ટ્રી પ્લાન્ટેશનમાં જુનિયર્સો અમારાને જોઈને કરવાના હતા, ના કે અમે એમને. તો એમની સાથે કેવી રીતે ડીલ કરવાની, એમને કેવી રીતે સમજાવવાના, એ બધું થોડું સમજ પડી કે આપણે જ્યારે જુનિયર્સ હતા અને આપણા સિનિયર્સ આપણી સાથે કેવી રીતે બિહેવ કરતા, એમની સાથે બી એવી રીતે કરી શકાય, એમને કેવી રીતે એ અહેસાસ કરાવાય કે એ બી આ જ એનએસએસ ફેમિલીનો હિસ્સો છે. એના પછી એ ધીરે ધીરે જુનિયર્સ બી બોલતા ગયા, જુનિયર્સ બી સારા મળ્યા. ધીરે ધીરે આગળ ઇવેન્ટો આવતી ગઈ, અમે ઇવેન્ટો કરતા ગયા અને લાસ્ટની મારી જે એક ઇવેન્ટ યાદ છે તો ઉમીદ 2020. એ ઇવેન્ટ એટલી ખાસ હતી ને અમારા માટે, કેમ કે એમાં મેનેજમેન્ટની માણી બધું કરવાનું હતું અમારે. ઉમીદની તૈયારી લગભગ અમે મહિના કે 2 મહિના પહેલાં સ્ટાર્ટ કરી દીધી હતી. એક્ઝામ પતવાના થોડા દિવસો પછી એક્ઝામમાં દરરોજના આખો દિવસ ત્યાં જઈને બેસવાનું, ત્યાં બધા કામો કરવાના, શું જોઈએ છે, જરૂરિયાત છે, કેવી રીતે કામો કરવાના, ઇવન કઈ વસ્તુ ખૂટશે અને કઈ વસ્તુ ક્યાંથી લાવવી, ઓછા બજેટમાં કેવી રીતે કરવાનું, એ બધું અમે ત્યારે શીખતા ગયા, કેમ કે કરવાનું અમારે હતું. જુનિયર્સને એ વસ્તુઓ માટે અમારે કહેવાનું હતું કે હા હવે આપણે આ કરી શકીએ છીએ, તમે કંઈ નવું બનાવો, વાંધોની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ અમે લઈ આવીશું. અને એ તમે એક વાત કહું તો ઉમ્મીદનો આગલો દિવસ અમારા બધા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા. ઉમ્મીદના આગલા દિવસે બધું કામ પતી ચૂક્યું હતું, બધી પ્રિપરેશન આગળની જે આગલા દિવસની થઈ જતી હતી થઈ ગઈ હતી. ઇવન લીંબુ પાણી માટે જે લીંબુઓ છે તે બી બધા રાત્રે 7 વાગ્યા સુધી કરીને આવ્યા હતા. હોસ્ટેલ પર આવ્યા પછી બી એ વિચાર હતો કે કાલની ઇવેન્ટ કેવી રીતે થશે, કેવી રીતે એને મેનેજ કરીશું, ત્યાં જઈને કેવી રીતે કરશું. ટાઈમ હતો સવારે 7 વાગ્યાનો, પણ અહીંયા રાત્રે ઊંઘ નહીં આવતી હતી કે આગલા દિવસની ઇવેન્ટ કેવી રીતે જશે. એ આખી રાત અમે જાગતા કાઢી હતી હોસ્ટેલમાં, એ વિચારીને કે કાલે કંઈ ગડબડ નહીં થઈ જવી જોઈએ, કાલે બધું પરફેક્ટ જવું જોઈએ, કોઈ બી ભૂલ નહીં થવી જોઈએ. તે દિવસે સવારે 7 વાગે ઉઠીને ત્યાં ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચ્યા, ઇવેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ, બધું બરાબર ગયું. બાળકો સાથે એટલું જ રમ્યા, સાથે એટલું જ પ્રેશર બી હતું કે કંઈક ગડબડ નહીં થઈ જાય, કોઈ ખોટી નહીં જાય. તેમ છતાં કરતા ગયા અને એ ઇવેન્ટ પણ બહુ જ સક્સેસફુલ. તે ટાઈમે બીજો એક બહુ મોટો ક્વેશ્ચન હતો ઉમીદની તૈયારી વખતે કે ડોનેશન માટે બધાને કેવી રીતે બનાવવા, કેમ કે આ વખતે સિનિયર્સ નહીં હતા, અમારે કરવાનું હતું. તો એ બધી વાત પર કેવી રીતે બધાને મનાવવા, એ બધી વાત પર અમે શીખતા ગયા કે ટ્રાય કર્યું અને ડોનેશન બી સારું ઘણું આવ્યું. અને એના પછી ઇવેન્ટની તૈયારીઓ ચાલુ થઈ, બધી વસ્તુઓ ધીરે ધીરે બનાવવાની ચાલુ કરી. વસ્તુઓ બનાવવાની સાથે પતંગો લાવી, પતંગોની કિન્ના બાંધી, ફિરકીઓ બધું સરખું કર્યું અને ઇવેન્ટ પણ સક્સેસફુલી થઈ. અને એ ઇવેન્ટ સક્સેસફુલી થયા પછી અમે જ્યારે કોલેજ પર આવ્યા અને જ્યારે અમે શાંતિથી બધા બેઠા ત્યારે ખબર પડી હા કે એક ઇવેન્ટ કરવા પાછળ કેટલી મહેનત જોઈએ, કે જે અમારા સિનિયરો કરતા હતા, જેના વિશે અમને થોડી ખબર હતી, ખાસી ખબર નહીં હતી, જે આના પછી અમને ખબર પડી. એના પછી સ્પેશિયલ કેમ્પ આવ્યો અને આ વખતેનો સ્પેશિયલ કેમ્પ બી અલગ હતો. કારણ એક જ હતું કે સિનિયરો નહીં હતા, જે સિનિયરો બધું સાચવી લેતા તે નહીં હતા.
તો સ્પેશિયલ કેમ્પ બી ચાલ્યો. જેવી રીતે દર વખતે થાય છે એવી રીતે જ બધું થયું. અમે પણ એટલું જ ટ્રાય કર્યું કે અમે એવું વાતાવરણ કરી શકીએ જે અમારા સિનિયરોએ અમારું. સ્પેશિયલ કેમ્પમાં આખો દિવસ સવારથી સાંજ ગામમાં જઈને કામ કરવાનું, સાંજે આવીને ખાવાનું બનાવવાનું અને એની સાથે જ મસ્તીઓ કરવાની, ગરબા રમવાના, અંતાક્ષરી રમવાની, કેટલું. અને સાથે જ બીજા દિવસે શું કામ કરવાનું એની તૈયારીઓ કરવાની. એના સાથે એ બધું બજેટમાં કેવી રીતે થાય એ પણ વિચારવાનું હતું અને એ બધું પણ થાય. અને એના પછી એક વાત બીજી યાદ આવે કે આપણને નહીં ખબર હોય કે આપણામાં શું ખૂબી હોય છે, કે આપણે શું કરી શકીએ. જેવી રીતે મારી વાત કરું તો મને ખુદને નહીં ખબર હતી કે મારામાં શું ખૂબી છે કે મેં બહુ સારી રીતે ડ્રામા વનેટ કે સ્કિટમાં પાર્ટ કરી શકું છું, સારો રોલ કરી શકું છું. આ વાત મને જ્યારે મેં પહેલો સ્પેશિયલ કેમ્પ કરેલો ત્યારે મને ત્યારે ખબર પડી હતી કે મેં સારું કરી શકું છું. અને એ મને સિનિયરોએ કરાવ્યું હતું. તો અમે બી એટલું જ હતા કે અમારા જુનિયર્સ પણ એ જ વાત કરે અને એ લોકોએ પણ કર્યું. બહુ બધી ઇવેન્ટો છે એનએસએસ માટે કેવી રીતે કરવાનું છે, કેવી રીતે આગળ પડતા કામ કરવાનું છે અને કેવી રીતે એ વસ્તુ કરી શકાય. કેટલી યાદો કે બધી ઇવેન્ટ પત્યા પછી સાથે બેસીને ચા પીવાની, મસ્તીઓ કરવાની એક અલગ. અને હોસ્ટેલમાં રહ્યા હોય તો ફેમિલીથી દૂર એક બીજી ફેમિલી મળે તો બીજું શું જોઈએ. અને એ ફેમિલી પણ એવી કે જેમાં નાનાથી મોટા માણીને સાથે વાળા પડે હોય અને એના થ્રુ જ કેટલા સારા ફ્રેન્ડ્સ પણ બન્યા. જે કોઈ પણ મુસીબત હોય તો બી સાહેબ એનએસએસ પૂરતું સીમિત નહીં રહ્યું. અને એ બીજી પ્રોબ્લેમ્સ હોય, કોલેજની કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, કંઈ જરૂરિયાત હોય તો પણ સિનિયરો પણ કામ આવે, ફ્રેન્ડ્સ. કેટલી યાદો કે બધી ઇવેન્ટ પત્યા પછી સાથે બેસીને ચા પીવાની, મસ્તીઓ કરવાની એક અલગ. અને હોસ્ટેલમાં રહ્યા હોય તો ફેમિલીથી દૂર એક બીજી ફેમિલી મળે તો બીજું શું જોઈએ. અને એ ફેમિલી પણ એવી કે જેમાં નાનાથી મોટા માણીને સાથે વાળા પડે હોય અને એના થ્રુ જ કેટલા સારા ફ્રેન્ડ્સ પણ બન્યા. જે કોઈ પણ મુસીબત હોય તો બી સાહેબ એનએસએસ પૂરતું સીમિત નહીં રહ્યું. અને એ બીજી પ્રોબ્લેમ્સ હોય, કોલેજની કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, કંઈ જરૂરિયાત હોય તો પણ સિનિયરો પણ કામ આવે, ફ્રેન્ડ્સ, જુનિયર્સ બધા કામ આવે. એનએસએસ કંઈ વસ્તુ એવી છે કે ફેમિલીથી દૂર બીજી ફેમિલી એવી કે જે ઓલવેઝ સપોર્ટ કરે કામમાં કે કોઈ પણ હોય, કંઈ મુસીબતમાં હોય તો પણ સપોર્ટ કરે. હેલો એન્ડ નમસ્તે. હું પૂર્વી સેવકાની આજે મારા એનએસએસના અનુભવ વિશે તમને કહેવા માગું છું. એનએસએસ એટલે નેશનલ સર્વિસ સ્કીમ. એમાં સોશિયલ સર્વિસ તો આવે છે. એમાં સોશિયલ સર્વિસ એટલે સમાજ સેવા. પણ સમાજ સેવા કરવામાં આટલો આનંદ થાય છે એ મને અહીં જોડાયા પછી ખબર પડી. કોઈના મોઢા પરની સ્માઇલ જોઈને જે ખુશી થાય છે એ અહીંયા જોડાયા પછી ખબર પડી. આપણી પાસે બહુ બધું છે પણ એમાંથી થોડું શેર કરીને બી ખુશી મેળવવા માટેની ખુશી મેં આમાં જોડાઈને પછી જોઈ. ગામડામાં લોકો સાથે એમના સુખ દુઃખ વહેંચીને, એમની સાથે રહીને એમના પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવાની રીત અહીં મેં જોઈ. કોઈકને એક યોજના સમજાવીને એનું જીવન સુધારવાની વૃત્તિ મેં અહીં જોઈ. એવું તો ઘણું બધું છે જે એનએસએસે મને શીખવ્યું. ઉમ્મીદ જેવી મોટી ઇવેન્ટ કરીએ છીએ જેમાં પતંગો પહોંચાડવાનું, બાળકોને રમતા જોઈને બાળકો સાથે નાચવાની ખુશી અહીં મેં જોઈ. એ સાથે સાથે લોકોની ખુશી જોઈને બી ખુશી મેળવતા લોકો મેં અહીં જોયા. એ સાથે સાથે ઘણું બધું એનએસએસે મને શીખવ્યું. એ ભલે પ્રોફેશનલ નજરિયાથી જોઈએ તો ઘણી બધી સોફ્ટ સ્કિલ જે કોઈ બી પ્રોફેશનલ કોર્સમાં એન્ટર થઈએ તો એમાં 10-15 હજાર ફીસ ભરીને પછી શીખવવામાં આવે છે. એ બધી શીખ આવડત મેં અહીં જોઈ, અહીં શીખી. પર્સનલ નજરિયાથી જોઈએ તો મને એક સારો માણસ
બનાવ્યો એનએસએસથી. મને કોઈને રડતા જોઈને ચૂપ કરાવવાનું શીખવ્યું એનએસએસે. નહીં તો આપણે બધા એક જ છીએ. કોઈને રડતો જોઈએ અને નીકળી જઈએ, ખાલી એની વાતો કરી. પણ કોઈના આંસુ લૂછતા એનએસએસે મને શીખવ્યું. એ સાથે સાથે હું હસી, હું રડી, હું નાચી, હું કૂદી, એ બી આ એનએસએસમાં છે. વહેંચીને ખાતા, વહેંચીને હસતા, વહેંચીને વાતો કરતા હું અહીં શીખી. એનએસએસની જેટલી વાતો કરીએ એટલી ઓછી જ પડે છે. પણ તો બી એવા ઘણા બધા અનુભવો છે જે હું વિચારી બી નથી શકતી કે હું કોલેજ લાઈફમાં આવું કરીશ. 50 લોકોની ફેમિલીમાં મારી વાતો બી માનવામાં આવશે, સાંભળવામાં આવશે અને એમાંથી કંઈક પ્રોડક્ટિવ નીકળશે. એ બી હું એનએસએસમાં જોડાઈ પછી મને ખબર પડી. લોકો માટે ખાલી આ સમાજ સેવાનું એક કેન્દ્ર હશે, પણ અમારા માટે એનએસએસ એક પરિવાર છે. એ પરિવાર કે ખાલી જોડે ખર્ચા નથી કર્યા કે જોડે ખાલી ઇવેન્ટ્સ નથી કરી, બધું ખાધું પીતું જેમ આપણે પોતાના પરિવારમાં કરીએ છીએ એવી બધી પ્રવૃત્તિ મેં એનએસએસ સાથે કરી. સવારે 6:30 બી પહોંચીને કામ કરતા મેં એનએસએસમાં જોયા. જે ઘરે શેઠની જેમ ઓર્ડર ચલાવી શકે તે બી એક ત્યાં ભાત બનાવતા મેં જોયા છે એનએસએસમાં. સો એટ લાસ્ટ એનએસએસ, થેન્ક યુ. એનએસએસ સેલ જેસી ગોધરા, થેન્ક યુ, આભાર. અને તમે સાંભળ્યું મને એનો બી આભાર. हैप्पी एनएसएस डे टू एवरीवन. जैसे कि सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है. एक्सपीरियंस तो मुझे भी बहुत सारे हैं, बट द मेन थिंग इज़ फियर. जो एनएसएस की सिर्फ और सिर्फ एनएसएस की वजह से वो सारे फियर्स मेरे दूर हुए हैं या अभी बिल्कुल भी नहीं है. सो वन ऑफ माई बिगेस्ट फियर वो स्टेज फियर. स्टेज फियर मतलब स्कूल टाइम से इतना स्टेज फियर मुझे रहा है, इतना कि आई कांट टेल यू इवन. सो एनएसएस में आने की वजह से कई बार मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है. सो अब उतना नहीं है मुझे जितना पहले हुआ करता था स्टेज फियर. एंड आज जो भी मैं आप सब लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो भी मतलब कंसिडर कर सकते हैं स्टेज फियर में. सो नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल. सो एंड द सेकेंड वन दैट इज़ कि किसी भी स्ट्रेंजर के साथ दैट हाउ टू इंटरेक्ट. काफ़ी मतलब शाई फील होता था मुझे कि नहीं यार मैं कुछ बोलूँगी तो कोई क्या सोचेगा, मजाक उड़ाएगा एंड ऑल दैट. सो वो भी एक जो मेरा फियर था. वो कैंप में हम जब सर्वे करने जाते थे तो काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना, और वो सब करते करते वो फियर कब गायब हो गया आई डोंट नो. एंड या वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ स्किट ड्रामा. स्किट के थ्रू सोशल मैसेजेस देना या स्किट को कैसे मतलब टोटली मतलब स्किट क्या है, कैसे करना है, उसमें क्या होता है. आई इवन डोंट नो कि मतलब क्या होता था. बट कॉलेज में आने के बाद लाइक स्किट क्या होता है आई नो. एंड मैंने प्ले भी किया है. सो मतलब इन शॉर्ट काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. बहुत सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, दो चीज़ें अगर आप साथ में कर रहे हो तो दोनों चीज़ों को टाइम के थ्रू एडजस्ट कैसे करना है, मैनी मोर थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला है. एंड
one more thing, that is camp. मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि कैंप कभी भी मेरे मतलब मानने में सिर्फ कैंप वही होता था, ट्रैकिंग एंड ऑल दैट स्टफ। उसके अलावा कैंप के लिए मेरे मतलब कैंप के लिए मेरे लिए तो और कोई थिंकिंग ही नहीं थी। कैंप मतलब ट्रैकिंग, एडवेंचर एंड दैट्स इट। बट यहाँ पे जो कैंप था, इट वॉज बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ एंड बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। Happy NSS Day. This all from my side. Jai Hind. Bye bye. And yes, precautions लेते रहिएगा. Bye bye. As a NSS volunteer, I have overcome my fear regarding interaction with stranger. I have always been an introvert regarding this topic, but NSS gave me a chance to boost up my communication skill. Also, it included a helping nature in me. To interact with people lead to the conditions and stages of their livelihood. Seeing the smiling on their faces and sparkling in their eyes also motivated me more. And I want to thank you, NSS, for giving me such a good experience. Thank you. हाय, एनएसएस में एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अमेजिंग रहा है। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे टीम वर्क कैसे करें, हमारे लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करें, हमारा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। 2 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिया कि मैं एनएसएस को ज्वाइन करूँगी वॉज रियली वर्थ इट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा एनएसएस का पार्ट बन के। हमारी बहुत सारी इवेंट्स होती है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं। स्पेशली बात करें उम्मीद की, तो उम्मीद में हम जब छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे खुशी देखते हैं ना, तो हमें अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने अपने लाइफ में ऐसा कुछ काम किया है जिसकी वजह से हम किसी के चेहरे की खुशी की वजह बने हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और भी बहुत सारी इवेंट्स है जैसे ब्लड डोनेशन कैंप और वगैरह, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम हमारे हम इस समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। कैंप में जो हम लोगों की मदद करते हैं अलग अलग एक गांव में जाके, और फिर जब वहाँ के लोगों का रिस्पांस मिलता है, वहाँ के लोगों का प्यार मिलता है, हमारा इंटरेक्शन बढ़ता है उन लोगों के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और तो और जो कैंप साइड में रात को जो हम सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ओवरऑल एनएसएस में ज्वाइन करके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अमेजिंग रहा। थैंक यू। Hello everyone, here I am going to share some beautiful memories of NSS with you. I have joined NSS last year and I learned a lot of things from it. We have did many events like tree plantation, blood donation, plastic campaigning, and one of my favorite, that is Umeed. Through these events, I become more aware about social issues and their resolutions. Especially, I enjoyed a lot in event Umeed. And yes, one more important event, that is special camp. In that, we come to know problems of rural people and try to recover their problems. In short, I have enjoyed a lot and learned a lot from NSS team. Thank you, NSS. Hello friends, my name is Darsil Patel and I am a volunteer of NSSL GC Godra. જો હું વાત કરું NSSની, તો NSSમાં જોડાયા બાદ મારામાં ઘણા બધા પોઝિટિવ ચેન્જીસ આવ્યા. મારી સ્કિલ્સ ડેવલપમેન્ટ થઈ, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ લઈને પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સમાં પણ ઘણો બધો મેજર ચેન્જ આવ્યો. એનએસએસમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ અને ઇવેન્ટ્સ કરીએ છીએ, જેમ કે બ્લડ ડોનેશન, ટ્રી પ્લાન્ટેશન્સ, સ્વચ્છતા, સ્પેશિયલી ઉમ્મીદ અને એનએસએસ કેમ્પ જેવી પણ ઇવેન્ટ્સ થાય છે. જો હું વાત કરું ઉમ્મીદની, કે જ્યાં અમે ગામમાં જઈને નાના નાના બાળકો સાથે ઉત્તરાયણ મનાવી હતી, અને એ ઉત્તરાયણનો એક્સપિરિયન્સ ખરેખર બહુ જ અલગ હતો. બહુ જ મજા આવી હતી એ બાળકો સાથે ઉત્તરાયણ મનાવવાનું. અને જો હું વાત કરું એનએસએસ કેમ્પમાં, તો એનએસએસ કેમ્પમાં રહીને ત્યાં અમારા સિનિયર્સ એનએસએસ વોલન્ટિયર સાથે રહીને ઘણી બધી મેજર ચેન્જીસ આવી. ત્યાં આગળ અમે જઈને આજુબાજુના ગામમાં જઈને ગામમાં લોકોને મળ્યા, ત્યાંના લોકો સાથે વાતચીત કરી, એ લોકોના પ્રોબ્લેમ્સ જોયા. અમે ખૂબ ટ્રાય કર્યો કે એ લોકોના પ્રોબ્લેમ્સ ઘણા બધા અમે ઓછા કરી શકીએ. ત્યાં બેસીને વાતચીત કરી, ત્યાં બાળકો, પછી ત્યાં સ્કૂલમાં જઈને તેના બાળકો સાથે વાતચીત કરી. ખરેખર એ એક્સપિરિયન્સ બહુ જ જબ્બર હતો. તેનાથી
ગ્રુપ ડિસ્કશન કે લઈને લીડરશિપ્સ એવા ઘણા બધા સ્કિલ્સ ડેવલપમેન્ટ થયા. ત્યાંના બાળકો સાથે વાતચીત કરવાની કંઈક મજા જ કંઈક અલગ હતી. ત્યાં મેં એક પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું કે જે હાલ પણ મને વન ઓફ ધ બેસ્ટ મેમોરેબલ મેમરી છે. આમ એનએસએસે ઘણું બધું નવું શીખવાડ્યું છે. એન્ડ એટ ધ લાસ્ટ હું બસ એ જ કહેવા માંગીશ કે એનએસએસ ઇઝ not just me, it's also about you, and that is exactly our motto says. Jai Hind. Hello, I myself Evan Wilson from Government Engineering College Godhra. As part of NSS Day, I would like to share some of my experience and some of my skills that I learned from NSS. So first of all, I would like to share my beginning. And so firstly, I was very curious about what all activities are conducted in NSS. Then I asked my seniors and all that what all activities are conducted. So after knowing the history and after knowing the past, I was very excited to join NSS, and later on I joined NSS, and it was that much excited in the beginning, but later on it became a low energy. It means that what all things my seniors said, I didn't expected that this much difference will be there. So when my seniors told about the past, I was very happy and I was very excited. Then later on the present was not that happy and not that much excited. So I was just waiting for that moment that my seniors enjoyed. So I was just waiting for that moment and I am still waiting. So now I would like to share that what all things I learned from NSS. So firstly, I would like to say that I didn't know how to have a conversation with others, and firstly I learned that thing, and it's a great thing that made me better person. So having a conversation with others is very important in daily life or in the future times. So it's way more better skill that I gained from NSS, and I am thankful for my family and NSS. So it's a great thing that I learned, and now I can have a conversation with any kind of people or any type of people. I can deal with them. I have a confidence of that, and that's the thing that I learned from NSS. So thank you and have a nice day.